सत श्री अकाल हैलो डॉक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ PCOS ਜਾਂ PCOD। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25% ਮਹਿਲਾਵਾਂ PCOS ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। 65% औरतों की आबादी होने वाले लक्षणों तो बिल्कुल अनजान है और इस बीमारी के विस्तृत औरतों इनफर्टिलिटी की कगार से लिया के खड़ा कर देता है। लेकिन समय सिर डॉक्टरी सलाह देना इस बीमारी तो काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। सो इसलिए अज की इस खास चर्चा के साडे नाल जुड़े ने एक्सपर्ट्स जो दसणगे PCOS तो जुड़ी जानकारी तो उससे बचाव के बारे। तो शो नूं अगे वधावांगे और मैं थोड़ा स्वागत करती हाँ डॉक्टर शिखा गुप्ता साडे नाल जुड़े ने, क्लिनिकल डायरैक्टर ने नीलम हॉस्पिटल राजपुरा तो। डॉक्टर सोनिया कंबोज साडे नाल जुड़े ने, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने जेनेसिस फर्टिलिटी एंड सर्जिकल सेंटर जलंधर तो। डॉक्टर वानी थापर साडे नाल जुड़े ने, MBBS MD सुमन हॉस्पिटल लुधियाना तो सब तो पहला डॉक्टर सोनिया मैं थोड़ा रुक करूँगी। सारे दर्शकों को दसो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि PCOS से संकेत लक्षण की ने ते POS कितना आम है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि एक इहो जी बीमारी हैगी जिहड़ी 15 साल तो लैके 40 साल की उम्र तक पाई जाती है। तो इस बीमारी दे विच ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੜੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ 8 ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PCOD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤੇ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बॉडी ते बाल आते हैं, अनचाहे जिहड़े ग्रोथ होंदी है हेयर दी वो भी इस चीज़ के लक्षण होंदे ने। तीजी चीज़ होंदी है कि इहदे विच फेस ते बहुत सारे ऑयली स्किन ते एक्ने हो जाते हैं। चौथी चीज़ होंदी कि जिहड़े बाल होंदे ने वो पतले पै जाते हैं। और पंजवीं चीज़ होंदी कि इहदे विच पेशेंट्स नूं प्रैगनेंसी होने दे विच दिक्कत आती है। तो डॉक्टर वानी PCOS के कारण की होंदे ने? PCOS की संभावना किन्ना दे विच ज़्यादा होंदी है? PCOS दो चीज़ों के नाल पनपता हैगा। जिस तरह मैं दसिया इहदा एक जेनेटिक या हेरिडेटरी आधारा भी हुंदा है ते एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल वो भी रोल प्ले करता हैगा। जे जदों साडी किशोरावस्था शुरू होंदी है जे उस टाइम ते खाण पीण दी आदतां खराब होण, जंक फूड बहुत ज़्यादा होवे, फिजिकल एक्टिविटी घट होवे तां PCOS होने का चांस बढ़ जाता है। थायरॉइड दी डिसऑर्डर्स जिहड़े हुंदे जिन्हों असीं हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं वो भी PCOS का कारण हो सकता है। जे मदर या सिस्टर या फैमिली विच होर लेडीज़ नूं PCOS होवे तां भी उस कुड़ी नूं PCOS होने के चांसेस ज़्यादा हुंदे ने। बट एक चीज़ डेफिनेटली मैं देखी हैगी है कि जेनेटिक टेंडेंसी जिहड़ी हुंदी है वो तां ही सामने आंदी है जदों लाइफस्टाइल खराब होवे। जे सानूं PCOS होने का जेनेटिक या हेरिडेटरी रिस्क है भी पर लाइफस्टाइल वधिया है तो चांसेस है कि PCOS शायद ना भी हो। तो डॉक्टर सोनिया मैं हुण तुहाडे कोल आऊंगी, बांझ जो रोगी हुंदे ने PCOS कितना आम है उन्हां दे विच? PCOS दे मरीज़ां दे विच बांझपन दी कितनी संभावना है? देखो PCOD जिहड़ी हुंदी है ये वर्ल्ड वाइड जिहड़ी हैगी है अराउंड 10% पाई जाती है औरतां दे विच, पर सरप्राइजिंगली इंडिया दे विच इहदा जिहड़ा आपां स्टैटिस्टिक्स देखदे ने ते वध रहा है, ये 20% तक पहुंच जाता है इंडिया दे विच। ते बड़ी हैरानी वाली गल है कि इंडिया दे विच ये PCOD दी जिहड़ी समस्या है ये वधदी जा रही है। डॉक्टर शिखा, ओवेरियन ड्रिलिंग या वेज सेशन की है? अगर हम PCOD के इलाज की बात करें तो बेसिक देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए एडवाइस करें। लेकिन कई बार इनफैक्ट मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स को किसी ना किसी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो हम सर्जरी बोल रहे हैं ये सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए होती है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो बांझपन से ग्रस्त हैं।
बेसिक कॉन्सेप्ट सर्जरी का ये है कि पीसीओडी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं, जो ओवरी जो बड़ा साइज है ओवरी का वो प्रोड्यूस करती है। सो सर्जरी में क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ ओवरी निकाल देते हैं, ये सोचकर कि इससे मेल हार्मोन्स बनने कम हो जाएंगे। पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी होती थी तो वेज रिसेक्शन करते थे, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ ओवरी निकाल देते थे। लेकिन अब जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूरबीन से ऑपरेट करते हैं। जब मेडिसिन या दवाई काम नहीं कर रही, पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो दूरबीन से ऑपरेशन करके जो ओवरी के अंदर सिस्ट हैं पीसीओडी में, उनको ड्रिल करके थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अब उसके मेल हार्मोन्स बनने कम हो जाए और उनको प्रेगनेंसी धारण करने में आसानी हो जाए। तो डॉक्टर वानी, पीसीओएस ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਡਾ ਤੇ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਾਕਣ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਸੀਓਐਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਡਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 1 2 3 3 4 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਕ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓਐਸ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 to 40% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲੱਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਡ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀਸੀਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੀਸੀਓਐਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਆਉਣਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੀਸੀਓਐਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ, ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आईयूआई ਦੀ सलाह कदों दिंदे? अगर हम स्टेप वाइज चलें तो ज़्यादातर जो पेशेंट
बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले हमने दवाई दी, वो काम नहीं की तो हमने सर्जरी की। अब सर्जरी भी हो गई या दवाइयाँ भी खूब खा ली, लेकिन 3-4 महीने से सब कुछ ठीक लग रहा है। ज़्यादातर पीसीओडी पेशेंट में प्रेगनेंसी ना होने का कारण होता है कि उनके एग नहीं बनते हैं। सो जब हमने मेडिसिन से या इंजेक्शन से उनके एग्स बना दिए और बाकी चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, बाकी चीज़ें जैसे अगर हस्बैंड के सीमन रिपोर्ट ऑल राइट है, ट्यूब्स ऑल राइट है, तो ज़्यादातर 3-4 महीने के अंदर प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर 3-4 महीने दवा खाते हुए हो गए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम आईयूआई की ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। आईयूआई का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कोई इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना, काफ़ी सेफ है और इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस अप टू 20-25% हो जाते हैं। सो अगर 3-4 महीने से ट्राई करते हुए नहीं हो रहा तो हम आईयूआई एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम अप टू 3 साइकिल्स। ये नहीं कि आप करे जा रहे हैं 10 बार 15 बार, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने आईयूआई करना है तो मैक्सिमम 3 साइकिल तक हम आईयूआई एडवाइस करते हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो पीसीओडी है या नॉन पीसीओडी है। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਓਐਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਰ ਕਿਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FSH, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ LH। ਜਿਹੜਾ LH ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FSH ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ LH ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਨੇ ਉਹ LH ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ LH ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ PCOD ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ PCOD ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ LH ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਐਗਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ, ਪੀਸੀਓਐਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈजेशन ਤੇ ਭ्रूण ट्रांसफर ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? अब जब आईयूआई भी काम नहीं कर रहा या कोई और कारण है, जैसे कि अगर हस्बैंड का सीमेन बिल्कुल रिपोर्ट ख़राब आ रही है, उसके स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम आ रहे हैं, या पेशेंट की उम्र काफ़ी हो चुकी है, या उसकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, यानी कोई और कारण से अगर हमें आईवीएफ की ज़रूरत है तो पीसीओडी पेशेंट्स में भी उसी तरीके से हम आईवीएफ कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़े बहुत जो आईवीएफ का तरीका है वो पीसीओडी पेशेंट में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। उनको प्रेगनेंसी धारण करने में बहुत आसानी होती है, चाहे वो आईयूआई करवाएं या आईवीएफ करवाएं। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, PCOD ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੀਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਓਰਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਪਿਲਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ LH ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LH ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਸ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਚਾਹੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਦੀ ਥਿਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਇਰਨੋਲੈਕਟੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਨਸਟਰਾਈਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਲੋਮੀਫਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਟਰੋਜ਼ੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PCOS ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? जैसे कि मेरे कुलीग्स ने भी बताया, PCOD प्रॉब्लम हर एज में होती है और हर उम्र में तंग करती है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक फिजिकल नुकसान है, फिजिकल में लेटर ऑन इन लाइफ ओबेसिटी, क्योंकि ये ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं। तो मोटापे से ग्रस्त जो बीमारियां हैं जैसे हार्ट को प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, इन सब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कैंसर्स भी PCOD पेशेंट्स अगर ट्रीट नहीं करवाते वो आगे जाके बढ़ सकते हैं। जी। जब प्रेगनेंसी होती है ये प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क रहती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर के चांसेस बढ़ते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चा नर्सरी में रखना पड़ सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके अलावा यंग एज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं, डिप्रेशन, इट इज़ वेरी कॉमन। आप यंग गर्ल्स जब उनके चेहरे पे बहुत बाल हैं, बहुत ओवरवेट है, आजकल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी सब सुंदर दिखना चाहते हैं, तो अगर बीमारी की वजह से किसी के फेशियल फीचर्स अच्छे नहीं है तो ये लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं और किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज डॉक्टर्स, ये आई थिंक हमारी ड्यूटी है कि हम इसको टाइमली डायग्नोज करें, इग्नोर ना करें और इसका ट्रीट भी टाइमली करें। डॉक्टर वानी, तुसी दसो कि PCOS ਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FSH, LH, ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਇਤਿਆਦि ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲਿਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCOS ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ PCOS ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ PCOS ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ PCOS ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।